एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एबे मु आलोचना करी ओडिया ऑनर्स डीएससी पेपर 6 सेमिस्टर डीएससी 3 तीनिटी समालोचना बाउरी बंधुकर। क्वेश्चन नंबर 1। प्राबंधिक और समीक्षक पंडित नीलकंठ जीवन इतिहास किपरि विंश शतक ओडिया साहित्यर एक गुरुत्वपूर्ण अध्याय आलोचना कर। ओडिया प्रबंध और समालोचना साहित्य नीलकंठ कीर्ति सुविदित। तांकर जीवनव्यापी साधना और जीवंत लिखन शैली तांकु ओडिया साहित्य जड़े असामान्य साधकर गौरव देइछि। से साधनार अमृतमय सोपान आहरण करी यथार्थरे होइथिले ज्ञान तपस्वी। साधनारे तांकर गभीर विश्वास थिला। से कहिछंती जीवन साधनामय, साधनारे सिद्धि हुए, उद्देश्य साधित हुए, आदर्श प्राप्ति हुए। आर्य भूमि रे एकथा नुआ नुहे। व्यक्ति जीवन रे, परिवार रे, समाज रे सर्वत्र आर्य जीवन साधनामय। आर्य मानकर जणे उपयुक्त भावात्मक दायद भावे पंडित नीलकंठ जीवन रे सिद्धि दार्शनिक आदर्श प्राप्ति और उद्देश्य साधन पाई जीवन व्यापी जणे साधक भावरे जीवन अतिबाहित करिछंती। एही साधना तांको एकाधारारे स्रष्टा द्रष्टा गवेषक राजनीतिज्ञ और शताब्दीर अन्यतम चिंतानायक भावरे आम निकटरे परिचित करिछंती। पंडित नीलकंठ अगस्ट 5 तारिख 1884 मसीह पुरी जिलार श्रीरामपुर शासन रे जन्म ग्रहण करथिले। से थिले तांकर पितांकर अष्टम गर्भर संतान। पुअटीए पाई नीलकंठक पितामाता कठिन साधना करथिले। नीलकंठक उपासना करी पुअटी को पाइबारु तार नाम रखिले नीलकंठ। पिलाबेलू तांकर सबु जिनिस जानिबार प्रबल आग्रह थिला। सेतेबेले नियम अनुजाई से चाहाड़ी रे तांकर बाल्य शिक्षा आरंभ करिथिले। तापरे से मध्य ओडिया स्कूल रे नाम लिखाइले। एही समय रे से विशिष्ट संस्कृत पंडित और संस्कारक हरिहर दास को संपर्क रे आसीथिले। पंडित हरिहर थिले तत्कालर जणे प्रसिद्ध व्यक्ति। एही महाशय नीलकंठ ज्ञाति ककेई। ए संपर्क रे से तांको आत्मजीवनी रे लिखिछंती। तापरे ग्रामर मध्य ओडिया स्कूल रे मोर शिक्षा चलिला। एई मध्य ओडिया स्कूल रो गोटिए स्मरणीय इतिहास अछि। आमर ज्ञाति ककेई हेउचंती पुरीर विख्यात पंडित हरिहर दास। से नव्य न्याय और दर्शनादि रे विचक्षण पंडित थिले। मातृभाषा परि संस्कृत और हिंदी कहि पारुथिले। से काले आम आडे नैष्टिक माने जाति जीवा भୟରେ कागज छुईले गाधौथिले। सेई समाज रे जन्मी बढ़ी मध्य हरिहरंक मनस्थिता और दूरदर्शिता बड़ विस्मयकर थिला। से कालर जिला कलेक्टर बीम्स प्रभृति साहेब मानंको ओडिया पढ़ाई तांको ठारू इंग्राजी और ग्रीक पढ़ुतिले। से काले संस्कृत को घेनी आर्य भाषा विज्ञान यूरोपीय पंडित मानंको भितरे खूब चर्चा हेउथिला। किंतु हरिहरंक विशेषत्व थिला समाजर संस्कार और समाजरे शिक्षार प्रचार। तांकरी यत्न रे नीलकंठ पढ़िबा द्वारा तरुण बयसरे से एक भिन्न छात्र भावरे आत्म प्रकाश करिथिले। से मध्य ओडिया स्कूल रो कृतित्व सह उत्तीर्ण होई मासिक 4 टंका वृत्ति लाभ करिथिले। तापरे से पुरी जिला स्कूल रे नाम लिखाइले। एठारे अल्प बयस पढ़ी थिले सुधा सेतेबेले से थरे अधे गोपबंधु को देखिथिले।
ଏହି ସମୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ କାଳରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ଘଟିବାରୁ ସେ କଟକ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ କଲେଜ ବଣ୍ଡିଂରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କଲେଜ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ତରୁଣ ନୀଳକଣ୍ଠ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟକୁ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା। ଶାସନ, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ବିସ୍ତାରିତ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମନୋବଳ ନଥିଲା। ତଥାପି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ ସକାଶେ କର୍ମଯୋଗୀ ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଲେଖକ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, କବିବର ରାଧାନାଥ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ରାୟ ବାହାଦୁର, ନନ୍ଦିକେଶର ଦାସ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର ପ୍ରମୁଖ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକା, ଉତ୍କଳପୁତ୍ର, ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ, ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷୀ ପ୍ରଭୃତି ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳକଳ୍ପେ ବହୁ ବିବରଣୀ ବାହାରୁଥିଲା। ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନଜାଗରଣ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରୁ କଟକରେ ଏହି ପାରିବେଶିକ ବାତାବରଣରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ତରୁଣ ଛାତ୍ର ନୀଳକଣ୍ଠ ଜାତି ଗଠନ ବାସନାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ 1902 ମସିହାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମାବକାଶରେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରି ଗଢ଼ିବା, ଜାତିର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇବା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନର ବ୍ରତ। ଦେଶ ସେବାର ମହାନ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ 1903 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 30 ତାରିଖରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ତରୁଣ ଛାତ୍ର ନୀଳକଣ୍ଠ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଥିଲି ସେ ସୌମ୍ୟ ବପୁ ଓ ମାର୍ଜିତ ସୁଗମ୍ଭୀର ଓ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠଧ୍ୱନି। ସେ କିଶୋର ବୟସରେ ମୋତେ କିପରି ଭାବାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା, ତା ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ସେ ନବୋନ୍ମେଷ ଆଜି ମୋ ମନରେ ପ୍ରାଚୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଜୀବନରେ ତାହା ହିଁ ଯେପରିକି ମୋର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଦୀକ୍ଷା। ସେ ପୁଣି 1904ରେ କଟକରୁ ଫେରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ତାଙ୍କରି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। 1905 ମସିହାରେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମାସିକ 15 ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତି ଲାଭ କରି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ସେଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କାଳରେ ୟଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଆସୋସିଏସନ ନାମକ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବହୁବିଧ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। 1907 ମସିହାରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ FA ଓ 1909 ମସିହାରେ BA ପାସ୍ କଲେ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ସହିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। 1909 ମସିହାରେ ସଦ୍ୟ କଲେଜରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ନୂତନ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ନୀଳକଣ୍ଠ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ 1909 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର
ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ସ୍କୁଲରୁ ଆସବାବପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସତ୍ୟବାଦୀକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ସେଠାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହା ଥିଲା ଯଥାର୍ଥରେ ମଣିଷ ଗଢ଼ା କାରଖାନା। ଏଠାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ କିପରି କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଓ ଜାତିର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ସେ ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ବିଶେଷ ସଚେତନ ଥିଲେ। ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆନୟନ କରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବନା ପ୍ରସାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ନୀଳକଣ୍ଠ କଲିକତା ଯାଇ M.A. ପଢ଼ିଲେ। ସେ 1911 ମସିହାରେ M.A. ପାସ୍ କରି ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଗଣ ହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ଦେଶସେବୀ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଐତିହାସିକ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ସଂସ୍କୃତଜ୍ଞ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର ଓ ପ୍ରଚାରକ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଏକ ପକ୍ଷରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ମାନବିକ ଭାବନା ଓ ଅପର ପକ୍ଷରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଦେଶସେବା ଆହ୍ୱାନ ଏହି ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଭାବ ଚେତନାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା। ଜାତି ଗଠନ ସକାଶେ ଏମାନେ ଏକାଧାରାରେ ହେଲେ ନେତା, ବାଗ୍ମୀ, ଦାର୍ଶନିକ, ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସମାଜସେବୀ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଜୀବନ ଇତିହାସ ବିଂଶ ଶତକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ। ବିଂଶ ଶତକର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସପ୍ତମ ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱ-ସାଧନାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବନ୍ଧ, ସମାଲୋଚନା, ଅନୁବାଦ, କବିତା ପ୍ରଭୃତିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱକୀୟତା ସ୍ୱୀକାର ସ୍ପଷ୍ଟ। ବିଶେଷକରି ଗଦ୍ୟ ରଚନାରେ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ମନୀଷା ଓ ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ସୁବିଦିତ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ବହୁତମୁଖୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗଦ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନାକୁ ଭିତ୍ତିକରି ଏଠାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱରୂପ ଆକଳନ କରିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱରୂପ କିପରି ଜୀବନଚରିତମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଲୋଚନା କର। ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ସାମନ୍ତ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରି ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତରୁଣ ବୟସରେ ପ୍ରବନ୍ଧ 3ଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଏମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସଭା ସକାଶେ ଲିଖିତ। ଏହି ସ୍ମୃତି ତର୍ପଣମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଅତୀତର କବି, ଲେଖକ ଓ ସମାଜସେବୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୂଚିତ। ଅତୀତର କବି, ଜାତି ନିର୍ମାତା ଓ ବୀରପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ମହାତ୍ମା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ସାମନ୍ତ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ଏହା ସୁଧୀ ମହଲରେ ବେଶ୍ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଥମ ଲେଖାଟିକୁ ମୁଦ୍ରିତ ଅକ୍ଷରରେ ଦେଖି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କେତେଦିନ ପରେ ଲେଖାଟି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେଦିନ ମୋ ମନରେ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ଲେଖିହେବ ନାହିଁ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ମଝିଆଁ ପୁଅ ପ୍ରଶାନ୍ତ କଲେଜରେ ଆମ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ମୋ ଲେଖାଟି ପଢ଼ିସାରି ଉତ୍ସାହ ହେଇ ନିଜର ଗ୍ରାହକତା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ହାତେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ ମୋତେ ଲେଖିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରର ସ୍ୱର୍ଗତ ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମୋ ଉପର କ୍ଲାସରେ B.A. ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୋର୍ଡ଼ିଂ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛୁଟିରେ ଗ୍ରାମରେ ଥିଲେ।
ସେ ଏଇ ଲେଖା ପଢ଼ି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ବନ୍ଧୁ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଓ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଲେଖା ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ଫଳରେ ସେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ମୁକ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ନବଭାରତ ପ୍ରଭୃତି ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ବିଶେଷ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଥିରେ କେତେକ ଦୋଷ ପରିଲକ୍ଷିତ। ଦୀର୍ଘ ସମାସଯୁକ୍ତ ପଦବିନ୍ୟାସ ଓ ଅଯଥା କ୍ଳିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁରୁ ଭାବରେ ପାଠକ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଏହାର କିୟଦଂଶ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ, କୁସଂସ୍କାର ବିଜଡ଼ିତ, ପରପଦାନତ, ଲାଞ୍ଛିତ, ଆଳସ୍ୟ ସର୍ବସ୍ୱ ଭାରତରେ ମୌଳିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ପୁରୁଷର ଆବିର୍ଭାବ ଉପନ୍ୟାସ ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ସତ୍ୟ ମାତ୍ର ମହାତ୍ମା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭାରତରେ ଅନୁନ୍ନତମ ପ୍ରଦେଶ ଉତ୍କଳରେ ଗଭୀର ପ୍ରଳୟାନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କଣା ସଦୃଶ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟିରେ କ୍ଳିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ, ଗବେଷଣା ବହୁଳ ପଦବିନ୍ୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜୀବନୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଅବବାହିତ ପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୀବନର ସୁଗୁଣାବଳୀ ଏଥିରେ ପରିଲକ୍ଷିତ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଜୀବନର ଗୁଣାବଳୀ ତାଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଅନେକାଂଶରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଶ୍ୱାସ। ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା, ସଦ୍ୟଦୃଷ୍ଟି, ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣତା, ସହୃଦୟତା ଓ ଉନ୍ନତ ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧଟିରେ ଏ ଜାତିର ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଅସୀମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରକଟିତ। ପରଲୋକଗତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ କହି ଆମକୁ ଜାତି ବଢ଼ିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସେ ଏସବୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ। ଜାତିର ଜୀବନ ନାଟକରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମରଣୀୟ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସେତିକି ଉନ୍ନତ ହୁଏ। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ। ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଏହି ଭାବଧାରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୋଣାର୍କ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଯେପରି ଅତୀତ ବିଭବ କାହାଣୀ କହି ବିବିଧ ରଙ୍ଗେ ଆତ୍ମାକୁ ବିସରି ମିଶିବେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ। ଅତୀତୁ ଅତୀତ ପ୍ରସାରେ ବହି ଜୀବନ ଧାରା ବ୍ୟାପୀ ଯିବ ମହାବିସ୍ତାରେ ଭେଦି ଶରୀର କାରା। ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଅତୀତର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତି ଅସୀମ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭାବୋଚ୍ଛ୍ୱାସ ଓ ଐତିହ୍ୟବୋଧରୁ ଏହି ଜୀବନ ଚରିତମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧଟିକର ସୃଷ୍ଟି। ସେ କେବଳ ଅତୀତର ସ୍ମରଣ କରି ବାହୁନି କାନ୍ଦି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅତୀତକୁ ହଜାଇ ଦେଇ ଅନୁଶୋଚନାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଆତ୍ମସଚେତନ ହୋଇ ଆପଣାର ବାଟ ଆପେ କାଢ଼ି ଶିଖିବାକୁ ହେବ ଏକଥା ପଦକ ସେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କରୁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଆତ୍ମଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। କର୍ମ ଓ କୃତିତ୍ୱରେ, ଆଦର୍ଶ ଓ ନିଷ୍ଠାରେ, ଅନୁଭୂତି ଓ ଆବେଗରେ ସେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରେରଣାମୟ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନନ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତନର ସୁସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି, ଏହା ସତ୍ୟତା ନିରୂପଣ କରେ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନନ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତନର ସୁସମନ୍ୱୟ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶୁଭ୍ର ଦେଶ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡରେ ସରଂକ୍ଷିତ। ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟି
ଧର୍ମ ନାମରେ ଶଠତା, ଉପାସନା ନାମରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଉକ୍ତି ନାମରେ ନୀତିହୀନତାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରି ଏସବୁ ବାକ୍ତିକ ମିଥ୍ୟା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିବାରେ ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଠା ନଥିଲା। ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଧର୍ମାଚରଣ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା, ଧର୍ମର କାୟାକଳ୍ପ ସାଧନା ପ୍ରତି ହତାଦର ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ କରିଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଏକ ନେତିବାଚକ ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା। ଏହି ମନୋଭାବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରିଚୟ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପିତ କଦଳୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମନେ ଅଛି, ଗାଁରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଥରେ ବୋଉ ଭଲ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଫେଣାଟିଏ ଆମ ଗାଁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହରଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥାଏ। ତଥାପି ବୋଉ ଯେଉଁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଫେଣ୍ଡାଟି ରଖିଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିରୁ ଦିଓଟି ଖାଇଦେଲି। ବୋଉ କେତେ ଦିଅଁ ଦେବତା କରି ଗୋଟେ ବୋଲି ମୋତେ ପୁଅ କରି ପାଇଛି, ତାକୁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲା। ସେ ନନାଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ସଭା ବସିଗଲା। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ପୌତ୍ତଳିକତା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ଏହିପରି ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଧର୍ମ ଓ ପୂଜା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭାବନା ଥିଲା ବିଦ୍ରୂପାତ୍ମକ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପ୍ରତି ରହିଥିବା ବୀତଶ୍ରଦ୍ଧା ମନୋଭାବ ସୂଚନା ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ କବିତାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଏଠାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ସେହି କବିତାର କିୟଦଂଶ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଯଥା: ଭାରତ ପତିତ ଆଜି ହୀନ ଆର୍ଯ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ, ହରାଇଛି ଜ୍ଞାନର ସ୍ନେହ, ତୂଳୀରେ ପ୍ରତିମା ରଚି ନାରିକେଳ ପରେ ଗଢ଼େ ତେଣୁ ଭୌତିକ ବିଗ୍ରହ। ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପ୍ରତି ଅନାଦର ଓ ରୋକଠୋକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବେଶ୍ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଥରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ, ଏ ମହାଭାରତରେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛି, ସେ ବଡ଼ ବିଚକ୍ଷଣ ବୈଷ୍ଣବ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି କୃଷ୍ଣ ନଥିଲେ ଯେପରି ମହାଭାରତ ବି ନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥରେ ସମଗ୍ର କୃଷ୍ଣ ବିଷୟଟି ମହାଭାରତରୁ କାଢ଼ିନେଲେ ଯଥାର୍ଥରେ ସେ ମହାଭାରତରେ ଜୟ ବୋଲି ନାମଟି ଅଛି, ତାହା ଖଣ୍ଡିତ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି କୃଷ୍ଣ ନଥିଲେ ଯେପରି ମହାଭାରତ ବି ନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥରେ ସମଗ୍ର କୃଷ୍ଣ ବିଷୟଟି ମହାଭାରତରୁ କାଢ଼ିନେଲେ ଯଥାର୍ଥରେ ସେ ମହାଭାରତରେ ଜୟ ବୋଲି ନାମଟିଏ ଅଛି, ତାହା ଖଣ୍ଡିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାକ୍ତିକ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତି ମୋର କ୍ରମେ ଘୃଣା ଆସିଲା। ନୀଳକଣ୍ଠ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ନୀତିବାଚକ ମନୋଭାବ ଯେଭଳି ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଓ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ କବିତାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଭାବନା ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଧର୍ମ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ସେ ଧର୍ମକୁ ସମସ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ପରିଧି ମୁକ୍ତ କରି ତାକୁ ସେ କାଳାତୀତ ଓ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଚରଣଗତ କ୍ରିୟାକଳାପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଭାରତର ମୁକ୍ତି ଚେତନା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ଉଦାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ସାମାଜିକ ସୌମ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ନା, ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାନବ ସମସ୍ୟାର ସେ ଅବତାର। ସମସ୍ୟାର ଯେପରି ବିଗ୍ରହ। ଭେଦ ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଆର ନୁହେଁ। ଆଜି ସ୍ମରଣ କର ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଦେବତା। ଭାରତ ସମାଜର ସେଇ ଏକା ଯଥାର୍ଥ ମୁକ୍ତିଦାତା। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ମାନବତାର ପ୍ରତିକୂଳ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ପରି ସାମନ୍ତାଳ ମୈତ୍ରୀ ଧର୍ମ ବୋଧହୁଏ ବିଶ୍ୱରେ ନାହିଁ।
ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୀତା ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମୈତ୍ରୀ ଓ ସୌମ୍ୟର ଏକାଧାରାରେ ଘେନି ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଭକ୍ତିର ମହାସମନ୍ୱୟ ରୂପେ ଭକ୍ତକୁ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ନାହିଁ। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ମୋତେ ଦେଖି ବିଶ୍ୱ ଦେଖର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ମନେହୁଏ ଗୀତାରେ ମୋତେ ଦେଖି ବିଶ୍ୱ ଦେଖର ବାଣୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାରେ ମର୍ମସ୍ୱର। ଗୀତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ମା ପଶ୍ୟନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଚ ମୟି ପଣ୍ୟତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତି ସିନ୍ଧୁରେ ସମାନ ଓ ଏକାକାରର ପ୍ରତୀକ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମରେ ଅନ୍ଧତା ଓ କର୍ମରେ ଭେଦଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ମହାସମନ୍ୱୟର ବିଗ୍ରହ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାସମନ୍ୱୟ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ଭେଦଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ମହାସମନ୍ୱୟର ବିଗ୍ରହ। ଭାକ୍ତିକ ମିଥ୍ୟା ବିରୋଧରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତି ନାମରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କପୋଳକଳ୍ପିତ ବିଶ୍ୱାସମୂଳକ ଭକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ପଣ୍ଡିତ ବଡ଼ ମୁନି କହୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସମୂଳକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମାନୁ ନଥିଲେ। ଆପଣାର ବିବେକ ବିଚାର ପ୍ରାୟୋଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଉପଯୋଗିତାକୁ ସେ ସର୍ବଦା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଧର୍ମ ଭକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଭାକ୍ତିକ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତି ଅନାଦର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ନେଇ ବିଧାତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେହିଭଳି ନାମରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କପୋଳକଳ୍ପିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ପନ୍ଥାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରୁ ନଥିଲେ। ଉପନିବେଶ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତି ଭକ୍ତି ନାମରେ ଗଢ଼ି ଆସୁଥିବା ଏ ଧରଣର ଭାବକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଅବିଦ୍ୟୟା ମନ୍ତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନଃ ସ୍ୱଂ ଧୀରାଃ ପଣ୍ଡିତଂ ମନ୍ୟମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମୂଢ଼ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଚିନ୍ତାହୀନତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି, ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ବିବେକବନ୍ତ ଓ ଜଣାଶୁଣା ଭାବି ଆତ୍ମଗର୍ବରେ ସ୍ମିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ବା ଦେଖାଉଥିବା ଅନ୍ଧଙ୍କ ପରି ବାଟ ନ ଦେଖି କେବଳ ବୁଲିଥାନ୍ତି। ନୀଳକଣ୍ଠ ଉପାସନା ଧର୍ମ ନାମରେ ଚାଲୁଥିବା ଅସାମାଜିକତାକୁ ତନ୍ତ୍ର ଉପାସନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୁଇ ଏକ କଥା ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନମସ୍କାର।